جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جامع مسجد حاجی میاں محمد پراچا مرحوم سرکل روڈ وارث خان راولپنڈی میں ایک پرنور میلاد کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے علماء اکرام، نعت خوانوں اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ اور پرنور چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہے بلال احمد خان صاحب۔ یہ ڈھکا چھپا نام نہیں، سرکار کے ثنا خانوں سے محبت کرتے ہیں۔ سعادت رشید صاحب صحافت کی دنیا میں ایک عظیم نام ہے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جناب پیر سید فؤاد حسین شاہ صاحب اور ماشاءاللہ مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کے، سیرت کمیٹی کے وہ جگمگاتے ستارے ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ دربار عالیہ دریا رحمت شریف کی چوکھٹ کے منظور نظر حاجی محفوظ امان صاحب، جناب عزت مآب ابرار احمد شیخ صاحب، جناب عزت مآب عامر بھائی اور انعام اللہ قریشی صاحب اور غلام محمد صاحب، ماشاءاللہ تحریک منہاج القرآن سے ماشاءاللہ آمد ہو رہی ہے۔ قبلہ پیر صاحب کی وہ شخصیت جن کے بزرگوں نے ماشاءاللہ ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام عام کیا ہے۔ پیر صاحب کی آمد ہو رہی ہے، استقبال کریں۔ اب سجادہ نشین ہے دربار عالیہ محبوب نگر شریف سرگود آگے، الحمدللہ ہاتھ اٹھا کر استقبال کرے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تصویر حسن یار جو دل میں اتر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ استقبال ماہ ربیع النور ہے، ربیع الشریف کی آمد ہے، اور اس سلسلے میں یہاں کی انتظامیہ نے بڑا ہی خوبصورت اس محفل کو سجایا، بڑے دوستوں کو دعوت دی اور بڑے ہی منظم طریقے سے یہاں پہ حضور کی ثنا خوانی ہوئی ہے، تلاوت کلام پاک کی گئی ہے، اس کے بعد بیانات ہوئے ہیں اور سیاسی اور سماجی ساری شخصیات تشریف لے کر آئی ہیں، اور یقیناً ہمیں یہ جو موقع مل رہا ہے میلاد شریف کی آمد کا، اس پہ ہم سب مسلمانوں کو سرکار کے غلام ہونے کی حیثیت سے اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ اس مہینے کو جو ہے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور جس طرح آج ذوق کے ساتھ ان لوگوں نے محفل اپنی مسجد میں سجائی، میرا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے، جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، جتنے بھی سرکار کے غلام ہیں سب اسی ذوق اور شوق کے ساتھ حضور کے میلاد کے مہینے میں اسی طرح محفلوں کو سجائیں اور پر منظم طریقے سے سجائیں۔ جو میرے سرکار کا فرمان ہے اس پہ عمل کریں، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تمامی جو سرکار کے غلام ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ میلاد منانے کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہمیں میلاد کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے دوستوں کا خیال رکھنا ہے، ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے کملی والے کا فرمان ہے اس پہ ہم عمل کریں گے، ہمیں میلاد منانے کا فائدہ بھی ہوگا، اور الحمدللہ ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں برکتیں بھی پڑیں گی۔ تیری گود میں آ گئے اے حلیم، تیری گود میں آ گئے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ نے شرکت کی۔ ملک پاکستان کی سیاسی و سماجی شخصیت ناصر محمود بٹ صاحب، آپ کی آمد ہو رہی ہے۔ میں جناب جلالی صاحب قبلہ کی جانب سے، حاجی روستم خان صاحب کی جانب سے اور جامع حاضہ کے تمامی اراکین کی جانب سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ حافظ محمد عبداللہ بٹ صاحب آپ کے ہمراہ تشریف لائے ہیں، میں سینیٹر ہیں آپ، میں دل کے تھا گرائیوں سے بٹ صاحب قبلہ کا رضوان عباسی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، میں دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور قبلہ پیر شمشیر علی سیالوی نقشبندی صاحب آپ پر بکار چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بلال خان صاحب مقصد حل ہو گیا جی آپ کا محفل کرانے کا۔ حیدر منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ
अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला हमारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। ये रहमतों का महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये रहमतों का महीना, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन रहमतों के महीनों में पाकिस्तान को और मजबूत करे। जैसे कुछ इस यहाँ पाकिस्तान में जितना कोई 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि हम समझते हैं कि बाकी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान एक पहले नंबर पे आता है। और मुझे ये बहुत बता के खुशी हो रही है कि 12 रबीउल के महीने में जब रबीउल अव्वल के महीने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रहमतें ही रहमतें आई। और रहमतों और बरकतों से हम ये भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को मजबूत बनाए। और मुसलमान हम जितने जोश जज्बे से 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाते हैं, उस दिन पूरे पाकिस्तान में दुनिया में बड़ा इसके एक जोश और जज्बे से मनाया जाता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसके और 12 रबीउल अव्वल जैसे कहते हैं जज्बे से मनाएं। चरागा होता है हर जगह पाकिस्तान में, दुनिया में। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें और हमारा पाकिस्तान और मजबूत हो। कि आज रबीउल अव्वल के सिलसिले में मिलाद शरीफ की एक बड़ी पुररौनक तकरीब का इनेकाद किया गया है और मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का, ख़ास तौर पर बिलाल खान का, कि जिन्होंने इस तकरीब को का इनेकाद किया है। और इस तरह की तकारीब होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि इस मुबारक महीने में और इस ये जो इतना अच्छी मिलाद की महफिल सजाई गई है, इसके सदक़े हमारा पाकिस्तान और तरक्की करे और खुशहाली की तरफ जाए। फरमाया जो एहसान तुझ पे किया वो अबू पे नहीं किया, अबू जहल पे नहीं किया, उतबा पे नहीं किया, शैबा पे नहीं किया, अब्दुल्ला इब्ने उबई पे नहीं किया। मौला किस पे किया? फरमाया उससे पूछ जिसे मोहम्मद ने काबे की छत पे चढ़ा है। ये थोड़ी सी बेइंसाफी है, मुझे अपने लफ्जों की कदर का पता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में होने वाले इस मिलाद में मुख्तलिफ उलमा इकराम, जिनमें साहबजादा पीर अज़मतुल्लाह सुल्तान सरवरी कादरी दरबार हक बाहू, बानी चेयरमैन आलमी तहरीक पंचतन पाक, इसके अलावा हज़रत अल्लामा सईद अहमद नक्शबंदी कादरी जलाली, बानी जामिया मस्जिद महरिया जलालिया वाकैंट और सजादा नशीन दरबार आलिया महबूब नगर शरीफ मोहम्मद शमशेर अली सियालवी नक्शबंदी ने सरगोदा से खुसूसी तौर पर महफिल में शिरकत की। अल्लाह वो है कि जिसके लिए हमद है बेहद, अलहम्द की उस पे गवाही है बिला रद, अलहम्द की उस पे गवाही है बिला रद। जश्न 1500 साल जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अहमियत का हामिल है और रबीउल नूर शरीफ की जिसकी आमद हो चुकी है, तो लिहाजा उम्मत मुसलमा को बड़ी खुशी से, बड़े जोश और जज्बे से ये जो है 12 रबीउल अव्वल शरीफ, बल्कि पूरा साल ही मिलाद शरीफ तो होते हैं, लेकिन ये एक मखसूस दिन आ जाते हैं क्योंकि उम्मत मुसलमा गली गली, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती ये प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। इसके साथ एक चीज़ अहम ज़रूरी ये कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक आल। कुरान से ना समझ आए तो आल से समझ लेना, आल से ना समझ आए तो कुरान से समझ लेना। तो लिहाजा इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ, क्योंकि हम अल्लाह को मानते पर अल्लाह की नहीं मानते, कुरान को मानते पर कुरान की नहीं मानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नत तालीमात पर हम अमल नहीं करते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाते हैं तो कुरान बनता है, सर झुकाते हैं तो हदीस बनती है। हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उन पे अमल करना चाहिए। हजूर की सीरत पे अमल करेंगे तो हम सच्चे और सुच्चे मुसलमान भी बनेंगे। लिहाजा वो अल्लामा साहब फरमाते हैं, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था जो बरसों से नमाजी बन न सका। हमें हजूर का इश्क जो है ना वो दिल से करना पड़ेगा, दिल से जो बात करेंगे वही असर रखती है। माशाल्लाह अवाम की कसीर तादाद इस वक्त मौजूद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के हवाले से बड़ी जोश व खरोश से तशरीफ़ फरमा है। देखें, ये तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम गिरे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जो जितना आगे बढ़ता चला जाता है, अल्लाह करीम उसे इज़्ज़त दायमी अता करता है। ये जो चीज़ें हम करते हैं ये हम अपनी रूह को गज़ार करने के लिए करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफ़िल होती है, जहाँ भी ज़िक्र होता है, अवाम का जोश व खरोश पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस मरतबा तो हमारी जो खुशी है वो डबल है, क्योंकि 1500 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, पूरा महीना हम इसी जोश व खरोश के साथ, इसी वलवले के साथ आमद का जश्न भी मनाएंगे और भरपूर तरीके से मनाएंगे। चूरी सजना दे कां जोगी, चूरी सजना दे कां जोगी, जिदा लोकी ताना देंदे, शाला रवा में उना जोगी। हमारी महफिल का जो मकसद है वो ये है कि घर घर में कमली वाले का मिलाद हो, घर घर में कमली वाले का दरूद पढ़ा जाए और हर मुसलमान एक दूसरे को हजूर की मोहब्बत का पैगाम दे। आप इससे नफ़रतों को ख़त्म करें, मोहब्बत और यगानती को उजागर किया जाए और ठीक तरीके से हजूर नबी करीम के फरमान इन्नमल मोमिनून इख्वा के तमाम मुसलमान मोमिन आप इसमें भाई भाई हैं। तो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का पैगाम नबी का मिलाद देता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में होने वाले मिलाद में आने वाले शुरका ने सियासी व समाजी कारकुन बिलाल अहमद खान की कोशिशों को सराहा, जिन्होंने इस तरह की पुरवकार मिलाद की तकरीब का इनेकाद किया। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह।